الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, yang pada subuh yang berbahagia ini kita baru saja merasakan salah satu nikmat yang sangat berharga dari Allah, berupa salat subuh secara berjamaah yang diimami oleh imam yang sangat bersahaja tadi, yang menunjukkan bahawa beliau mengetahui makna ayat-ayat yang beliau bacakan, sehingga iramanya di mana berhenti, di mana beliau menyambung, itu pas sekali, sesuai dengan makna yang diinginkan oleh ayat-ayat yang beliau bacakan. Dan ini tentu kita berharap imam-imam kita, khususnya pesantren-pesantren tahfiz, ketika mencetak para hafiz-hafiz Al-Quran, di samping dia menghafal, dimasukkan pemahaman tentang tafsir, atau paling kurang setiap ayat-ayat yang dia hafal itu dia tahu maknanya. Karena beda sekali orang baca Al-Quran yang tahu makna dengan orang baca Al-Quran tapi dia tidak tahu maknanya. Walaupun ngedanya orang Aceh, yang penting kalau gak su kabere.
Sampai dia klik gede. Tidak yang pakai nak klik. Karena lagat hat su. Seharusnya klik karena ada bermakna. Sehingga menyogedang imum yang hafiz 20 juz lain yang su kurang pah ke protes pada imum mana pah lagai tu. Tapi tidak apa-apa karena klik membaca aja daripada hana sama sekali. Tapi ini sangat luar biasa imam kita, ustaz kita pada subuh yang berbahagia ini sangat rapi, indah. Dan begitulah kita berharap imam-imam kita yang mengimami solat kita di masjid-masjid kita. Juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat salah satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, yaitu salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين." Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam agama Islam atau berislamlah kafah, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang beriman, masuklah dalam agama Islam secara kafah. Apa makna kafah di sini? Secara i'rab, secara ilmu nahu, kafah ini statusnya hal. Dia itu posisinya hal. Menyorong baca kitab dalam daya hal keadaan, masuklah dalam Islam hal keadaan, masuk secara kafah. Namun hal di sini dalam ilmu nahu, hal itu bisa dia kembali kepada fi'il, perbuatan, bisa kembali kepada fa'il, si pelaku, bisa kembali kepada maf'ul atau muta'alaknya, ta'ala fi'il. Nah, dalam tafsir Al-Wasit Syekhul Azhar yang terdahulu, Syekh Said Tantawi menjelaskan bahawa hal kafah di sini bisa kembali kepada fi'il udkhulu, bisa kembali kepada fa'il antum, orang-orang Islam. Jadi kalau kafah di sini kembali kepada fi'il yaitu udkhulu, maka maknanya masuklah kalian dalam Islam secara menyeluruh. Berislamlah dalam semua aspek kehidupan. Berislamlah dalam semua lini kehidupan, dari lahir, beda, du, deng, baju, jib, tuh sampai mati. Seluruh aspek
aspek kehidupan. Berislamlah. Itu kalau makna, kalau kafa kembali kepada udkhulu. Nah, kata Syekh Said Tantawi, kafah ini juga bisa dia kepada fa'il. Kalau dia kembali kepada fa'il, maka artinya bersatulah kalian dalam berislam. Jadi kafah itu kepada kalian, makna bersatu. Bersatulah kalian dalam berislam, membangun Islam, memajukan Islam, menegakkan Islam. Kafah, bersatulah kalian untuk itu. Itu dua makna daripada udkhulu fis silmi kafah. Dua makna ini dua-duanya bisa dipakai, tidak bertentangan, dan semestinya dua-dua makna ini dipahami, diimplementasikan. Kita lihat yang pertama, makna pertama, makna pun. Makna pun bunuh, masuklah kalian dalam Islam secara menyeluruh. Baik tikan-tikan dalam Islam. Baik yang sesuai yang pah bak ulai katanya. Baik yang hana tepeh katanya, bangka tepeh ngembut katanya, kah hana Islam. Tapi menyeluruh. Nah, untuk makna pertama, berislam secara menyeluruh. Berislam secara menyeluruh. Kita buat pertanyaan. Kira-kira di negara Republik Indonesia, di negara kita, Nanggro katanya, Indonesia, provinsi mana yang memungkinkan mereka untuk berislam secara menyeluruh? Pertanyaan ini, provinsi teh kira-kira di Indonesianya yang memungkinkan provinsi itu untuk menjalankan Islam secara menyeluruh. Kira-kira apa jawabannya? Tidak ada provinsi lain kecuali Aceh. Hanya Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang memungkinkan untuk mengamalkan berislamlah secara menyeluruh seluruh aspek kehidupan. Hanya Aceh. Kenapa hanya Aceh? Karena kita punya keistimewaan dan kekhususan melalui UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh 2006, untuk membuat kanun-kanun, untuk membuat undang-undang khusus tentang syariat Islam. Walaupun sebenarnya dari luar biasa, pertama lahir kanun itu 2002, kemudian 2003, namun UUPA setelah MOU Helsinki itu memperkuat dan memastikan bahwa Aceh punya poin, salah satu poin UUPA itu penerapan syariat Islam di Aceh sesuai dengan tradisi dan norma rakyat Aceh. Jadi saya juga pegang kanun kedua tu tentang syariat, juga pegang hukum kedua tu. Dan itu hanya Aceh. Kalau orang lain tak bisa mupak kan, ya tu khusus Aceh. Tapi resiko raya, resikonya besar.
Kalau nanti di hari akhirat Allah bertanya kepada rakyat Indonesia, bertanya oleh Allah, musuh tak umpamakan, getanya oleh Allah untuk orang akhirat bak seluruh rakyat Indonesia kecuali Aceh, mesti getanya bak orangnya. Kenapa kalian tidak menerapkan syariat Islam secara menyeluruh? Bukankah aku telah berfirman dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun? Kenapa kalian tidak menerapkan? Nyo provinsi lain lepas jauh kan hang kamu terapkan, ya Allah, kamu hawacit, cuma kamu hanjut lupa dengan ayat tu. Ada undang-undang lebih tinggi, lupa punya kamu pegang. Oh, punya menanjut lewat. Nah, alasan punya provinsi lain. Punya gedayang orang Aceh pun ada jawab. Oh, hanjut ya Allah, kamu Aceh. Yang ni UPA apa kan? Itu pemberian Allah, kekhususan, keistimewaan yang salah satunya dalam penerapan syariat Islam. Itu pemberian Allah, gekal Allah yang kau kujuk pekah nak pegang kanun. Sudah diberikan hak membuat kanun untuk penerapan syariat Islam secara kafah. Tapi dia katanya Hanabih dah pegang. Cik kahak sebenarnya cik BO sangat dah pegang. Maka itu resiko kita. Nah, di atas itu semua ingin kita pahami di sini, ingin kita sampaikan di sini bahwa kita orang Aceh kena dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun faulaika humud zalimun. Kita kena miau lain ji berkilah, tapi kita Aceh enggak bisa berkilah, kena dengan ayat itu. Karena kita sudah diberikan hak membuat kanun-kanun sendiri, tapi tidak kita maksimalkan. Kita tidak totalitas menerapkan agama Allah. Di pusat yang baru sahabat Omnibus Law yang 2 tahun ni bergaya 2019-2020 70 si kurang boh undang-undang 3B 228 boh pasal 2 tahun itu bit pega 3B 228 boh pasal. Tahun sebelumnya 2019 14 undang-undang, atau kalau kita rentetkan periode 2014-2019 mereka berhasil membuat 91 undang-undang, meribeboh pasal. Tanya pada tahun kan 16 tu. Pada bawah undang-undang dah berat, pada bawah pasal dah berat. Hamdulillah. Abang kena sibuk dengan pengadaan multi years, sibuk dengan proyek. Asai sidang ken draft rancangan undang-undang dah berat. Tapi pembicaraan pengadaan proyek konstruksi, bahkan yang berbau-bau pelatihan, berbau-bau agak pendidikan kurang lagut di legislatif. Bahan ada peng ratna menyeret konstruksi yang lebih lanjut apa lebih. Maka ini persoalan serius. Dan hari ini Aceh sebagai tadi kita sampaikan bahwa satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dan punya peluang untuk bersyariat secara kafah, maka Aceh hari ini menjadi role model syariat, menjadi role model.
makna role model seluruh orang lain di luar Aceh, baik nasional maupun internasional. Kan nasional mana? Penelitian bolak-balik ke Aceh. Mungkin tak jenta yang sosom gurai-gurai katanya yang aktif penelitian, yang aktif secara akademis. Peneliti dari luar Aceh itu bolak-balik di bawah Aceh. Bertahun-tahun mereka terus mencatat setiap langkah rakyat Aceh, setiap apapun tindakan rakyat Aceh, setiap apapun langkah rakyat Aceh tentang penerapan syariat Islam ditulis. CNN itu dia sebenarnya hanya sebut nan maka sebut subuh hanai budak dah ayam. Itu media internasional. BBC, media internasional Inggris, Amerika, yang tip-tip pelaksanaan syariat Islam di Aceh diangkat orang. Media besar internasional kuno ujung Sumatera aja dipantau syariat Islam. Setiap cambuk, setiap penegakan syariat langsung dimuat. Begitu disorot Aceh ini. Peneliti-peneliti lain dari pusat, seperti saya katakan tadi, bolak-balik di telefon. Apalagi sampai ada konflik-konflik misalnya. Ini telefon juga ya, yang pekai, catat lagi. Dicatat, diperiksa, diteliti, dianalisa, ditunggu. Apakah penerapan syariat Islam di Aceh mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh? Apakah pelaksanaan syariat Islam di Aceh mampu meningkatkan ekonomi di Aceh? Apakah pelaksanaan syariat Islam di Aceh mampu memperbagus sosial rakyat Aceh? Dicatat itu. Maka syariat Islam di Indonesia ujung tanduk bagedanya orang Aceh. Penilaian kau tengah kalen pendidikan kiban di Aceh, ekonomi kiban di Aceh, sosial masyarakat kiban di Aceh. Kalau kita mampu maksimal dari kanun pertama kita buat, kemudian kita implementasikan dengan baik, mampu meningkatkan kualitas pendidikan, mampu menstabilkan ekonomi, mampu memperbagus sosial masyarakat, maka Indonesia internasional akan mencatat penerapan syariat Islam di Aceh sukses menciptakan peradaban atau paling kurang kehidupan yang baik. Makanya je ke pahala katanya orang akhirat. Telah berjuang kita nampakkan bahawa syariat Islam di Aceh mampu mengangkat kehidupan martabat manusia ke arah yang sangat baik dan terhormat. Tapi sebaliknya, ketika orang terus menilai, ketika orang terus meninjau, ketika orang terus memantau, mereka menemukan ternyata penerapan syariat Islam di Aceh kualitas pendidikan down, kualitas ekonomi down, sosial masyarakat down. Maka kira-kira apa catat? Ternyata penerapan syariat Islam contohnya di Aceh tidak mampu mengangkat kehidupan manusia yang bermartabat. Bro, nilai syariat kira-kira salah. Kita seperti Syekh Ali Jifri, ketika ditanya, Syekh, bagaimana pendapat anda tentang itu orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad begitu jelek, begitu buruk? Kata Syekh Ali Jifri, ulama besar dari Yaman, muridnya Syekh Habib Umar. Kata Syekh Ali Jifri, mereka pada hakikatnya bukan menggambarkan sosok Muhammad, tapi mereka sedang menggambarkan sosok kita umat Muhammad yang telah menjelekkan Islam,
Seandainya kita mampu menampakkan, merepresentatifkan Rasulullah, tidak mungkin mereka menggukir, membuat karikatur jelek. Tapi mereka melihat Muhammad pada sosok kita umat, maka ipegat karikatur. Maka inilah posisi kita hari ini di Aceh. Sedang dipantau, sedang dilihat, diperhatikan, ditulis, dicatat. Maka hari ini tinggal bagaimana syariat Islam di Aceh di tangan kita. Kalau baik, kalau sukses, insya Allah provinsi-provinsi lain akan minta seperti Aceh penerapan syariat Islam. Tapi lagi habaya Hanafi kita yang 16 tahun dari 2006, tercoklah dari 2006 lah, ada kira 2000 dari 2006 kali 15 tahun sudah 15 tahun tidak ada hasil kecuali sedikit. LKS barusan, ada pegawai lain, LKS barusan. Itu sudah dari 2018. Lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, bahawa di seluruh Aceh tidak boleh ada lagi perbankan konvensional. Semuanya harus bersyariah. Nyangka dari 2018. Tapi sampai hari ini masih ada yang protes, dan bukan protes, mereka bekerja keras, mereka berusaha habis-habisan untuk nyen bahasa diperpanjang, bahasa haluannya. Mereka ingin mengatakan tetap di Aceh harus ada bank konven, perbankan konvensional di samping perbankan syariah. Siapa itu? Orang daya orang Aceh. Sebagian pengusaha-pengusaha besar kita. Sayang, sangat disayang. Seharusnya pengusaha-pengusaha di Aceh ini berpikir bagaimana menciptakan industri di Aceh. Bukan hanya masalah pengadaan. Sudah terbiasa, kita sudah terbentuk begitu. Pengusaha-pengusaha bermain di pengadaan, di proyek. Ambil dana APBA, buat proyek, barang dibeli di luar Aceh, merempek laba awaknya, laba di foya-foya dimanfaatkan luar Aceh. Aceh dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Maka untuk para pengusaha Aceh, pengusaha-pengusaha syik, pengusaha-pengusaha senior, jariah, amal jariah pengusaha-pengusaha Aceh, buat industri di Aceh. Itulah amal jariah. Kita tidak ada industri di Aceh. Nyohabe itu Otsus tidak lama lagi. Kita tidak punya industri. Bisa ada tu, bisa mati tu. Maka jariah pengusaha-pengusaha senior di Aceh, buka industri, buka lapangan kerja. Jangan hanya bermain di pengadaan, jangan hanya bermain di proyek. Tapi untuk umat, untuk masa depan rakyat Aceh. Seperti sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Habib Buga, mungkin sudah pernah saya sampaikan, Habib Buganya gewakaf tanah ke Masjidil Haram. Jangan fikir Ike Masjidil Haram tanah Habib Buga yang gewakaf.
Atagonyen dan beberapa pengusaha Aceh lain ke Masjidil Haram. Tapi kesal wakaf. Tak mudi menyogoknya ke fikir kedra Habib Burak dan beberapa pengusaha Aceh senior je menyogok fikir kedra dunia akhirat ke fikir kedra. Hogot kira-kira ke wakaf ke rakyat Aceh atau ke wakaf ke Masjidil Haram? Ke Masjidil Haram lah. Tanah gebloi ke Masjidil Haram. Menyo kepikir ke pahala ke droga. Menyo kepikir keselamatan akhirat ke droga. Masjidil Haram ke wakaf. Yang satu rakaat solat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 rakaat di masjid-masjid lain di seluruh dunia. Mending gua Masjidil Haram. Masa bodohnya orang ibadah man hantam pray, orang sujud, orang meratib, orang tawaf tiptun, orang haji, orang umrah di bulan. Tapi Habib buka karena kepikir ke masa depan kedanya, kepikir ke rakyat Aceh, kepikir ke generasi, kepikir ke anak cucu. Tanah yang begitu indah di depan Masjidil Haram, kan Masjidil Haram ke wakaf. Tapi gekun nyo tanah kamu wakafkan untuk rakyat kamu di Aceh. Tip-tip tun haji urangnya berdapat sampai jino kapal 10 ton ka. Tip-tip urang haji pada juta je. Per juta. 5 juta atau yang sekitarnya lah 5 juta 6 juta lah. Atau 7 juta atau pada kaji no. Itu cara berfikir pengusaha-pengusaha Aceh dulu. Berfikir ke rakyat. Bukan hanya untuk memperkaya diri, bukan hanya untuk mensukseskan diri, tapi rakyat ke apa yang kita warisi, apa yang kita tinggalkan. Karena Habib Burak gejok kisah bak masa Rasulullah, ada satu sahabat dia punya tanah di depan Masjid Nabawi. Tanah cukup lagak untuk jadi kalian sejarah ya. Tanah sangat indah sekali di depan Masjid Nabawi. Cantik, kurma, air yang jernih, sejuk. Rasulullah sering menyegena tamang Masjid Nabawi kadang-kadang geputar bak kebunnya ini. Begitu turun ayat tentang infak, geplung sahabat Rasulullah yang pemilik kebun ini di depan Masjid Nabawi. Tanah yang sangat strategis, tanah yang sangat indah, didamba-dambakan oleh seluruh rakyat orang di Madinah ketika itu. Geplung sahabat Rasulullah menantun ayat tentang infak. Wahai Rasulullah, tanah lagaknya yaitu Masjid Nabawi, lonjok ke masjid. Tapi apa kata Rasulullah? Jadikan tanah ini untuk kabilahmu, untuk anak cucu keturunanmu. Nyoknya yang praktek Habib Burak. Nyok kedanya pandai dah tinggal tu. Nyona pulang tanah lagak thai Masjid Haram pandai dah tinggal ai kuaju Korea Aceh pe yang melahi tandau. Jok yu wakaf Masjid Haram fikir ke drom dia. Tapi pengusaha-pengusaha Aceh dulu mengajarkan kepada kita tentang nilai sosial, mewariskan kemaslahatan, kemakmuran, dan sampai orang kiamat ya. Maka seharusnya kita berharap dari urunci-urunci gedanya, dari sepuh-sepuh gedanya, dari pengusaha-pengusaha yang kagak beri kelebihan oleh Allah, buat industri dia Aceh nya kenyan jariah umron nya duduk ni kem-kem dalam istana di surga di akhirat. Dengan industri yang kita bangun, puluhan, ratusan, ribuan rakyat Aceh, anak, cucu, keturunannya bisa bekerja, bisa kasih makan istri dan anaknya,
bisa beribadah dengan baik, bisa beragama dengan baik, dumna le pahala. Ini baik mandum kena masjid. Tapi masjidnya alam lah kan agak tak. Pikir kita wariskan ke depan. Demikian juga pemimpin. Hanya kedua tu nyokkan, tengok hana ada kritik-kritik pemimpin. Kabar draw ke pihak bereh ke bereh tapi draw ke draw. Pemimpin juga harus paham Aceh ini negeri syariat. Aceh ini negeri syariat. Maka seharusnya setiap pemimpin di Aceh dari tampuk paling tinggi sampai terkecil sampai keplor harus paham syariat. Yo nanggro syariat na pimpin yo. Maka seharusnya bukan hanya Al-Quran disyaratkan lewat tes. Karena nanggro syariat. Kan hanya Al-Quran. Setelah masuk tes Al-Quran di KIP, tes lagi. Cerita yo. Nyo menyona urang khalwat, kiban dapat hukum lang kampung. Tanya sama pemimpin. Nyo menyona urang main judi, main batai, kiban tak hukum, kiban dalam syariat. Ditanya. Karena kalau kita menerapkan syariat di negeri syariat tapi pemimpin tidak punya pemahaman yang baik tentang syariat, hanya kakek ceramah-ceramah yang tentang syariat. Wadah nak teruk dia. Karena ketidakpahaman. Muta-muta tak surak-surak lagi orang titik tu boom dia tak surak. Oh boleh. Aim dah dengar bila dah dulu muka. Tapi wadah nak teruk-teruk. Karena tidak dibuat syarat. Kenapa kita tidak menerima dulu? Ada provinsi dipimpin oleh non-muslim. Kenapa kita tidak menerima? Karena tidak mungkin dia bisa memimpin satu provinsi yang masyarakatnya orang Islam. Maka sebenarnya kita harus adil. Kita tidak bisa menerima pemimpin yang memimpin negeri syariat tampuk tertinggi sampai terbawah. Dia memimpin syariat tapi dia tidak paham syariat. Tidak bisa kita terima seharusnya. Mai tanya lagi habayan part yang prekupi kenan dumpuk dah. Atai kai bagi bru, siapa siapa jakrung warna-warni siapa ka bere ya. Ini negeri syariat. Maka makna yang kedua tadi, masuklah kalian dalam Islam secara kompak, bersatu. Apa makna bersatu? Sama-sama pemimpin pertama. Bepung syariat. Yang pada kalian. Demikian juga rakyat. Gedanya rakyat pi bepung syariat. Jangan nampung syariat sama ci. Tak kira ulai pemimpin fikir dia. Yang dah kalian. Ada hitamang anak mit khalwat cewek malam. Dama lah kampung dia. Menai dama kampung. Yang langsung musah-musah. Telepon-telepon. Hai, nyo kai dama awak khalwat bahi nyo sang. Periksa je, periksa. Kacek. Kadang ini. Nyuk tak pedro malam ni. Kadang ini. Ho kajak telefon, ho kajak kena. Kadang. Kalau orangnya, teman orangnya. Oh kaidah mau rumahnya. Oh bangunan gini. Bagaimana? Tiap hari tak tu. Julang malam, ilmu buknya, taruh. Begitu terjadi zina baru iro. Nyan ubena urang selidiki bunuh dari pun itamang anak muda-mudi yang langampung. Yang telefon, yang cek, menoka intip, menoka kalen, medih karok, nyan mandum sama tanggungjawab dalam zina ya. Seharusnya dari poni tamang stop. Nyoho tujuan. Nyopoh 10 malam, nyopoh kurung malam.
Nyo ina agam. Na surah nikah apa na? Nyo mahram bukan. Langsung usai. Nyo kan ngadaya. Keprele. Kibangka. Nyan mandum bersama oleh Allah mendukung terjadi zina. Maka pemahaman syariat yang baik juga harus ke rakyat. Pemimpin harus paham syariat, rakyat juga harus paham syariat. Kita harus memaham sehingga aneh-aneh. Karena menyo aneh-aneh itu menjadi noda bagi syariat. Lagi berusaha di salah satu kabupaten kota di Aceh. Mungkin anda baca berita. Bahkan di Serambi dimuat. Nah, salah satu kabupaten kota untuk pelaksanaan salat Jumat, maka jalan raya ditutup. Pelaksanaan salat Jumat di Masjid Agung, jalan raya ditutup dengan alasan baik terganggu orang dalam masjid. Nyanggut pun agak karagu kan? Nufung nak berah, nyo ada je berah lega sangat. Nyan agak, nyan rusak syariat. Kenapa itu terjadi? Ketidakhansip pemahaman. Orang musafir tidak wajib Jumat. Apa jile syariatnya wajib hanjut cik. Semangat mentah. Menyo semangat ilmiahana tagra ajunya kongot. Takut mutama rela. Sebab ini yang perlu syariatnya ada dua karena hanampung. Yang pertama karena hanampung memusuhi. Manjahula syai'an adu. Orang yang tidak tahu sesuatu dia akan memusuhinya. Yang sama model. Yang model-model yang protes kayak labanya. Nah, model sabote jahulasi tidak tahu tapi kan bermusuhan. Semangat. Orang malam takbir. Rupanya tanpa disadari telah menodai syariat. Hanjut tatuk jalan ini. Igo musafir hana wajib Jumat, urinang hana wajib Jumat. Igo karena mengkarat na tujuan khusus. Yang perle tapubut menyo Jumat, kirim Satpol PP, kirim WH yang minum tamang pasai di Jumat keliling. Nyan me cambuk beraya-raya yang nyanju na. Nuga yu cambuk nuga yu. Renung kira-kira apa beraya-raya. Nya baru laga syariat. Nyotop jalan orang lang kedai kopi hidup deh. Itu salah satu bentuk. Maka harus kompak kita. Pemimpin paham syariat, rakyat paham syariat. Maka hari ini salah satu persoalan kita sosialisasi syariat belum tap ke seluruh lapisan masyarakat. Manteng na urang berbruh berjalan. Syariatnya kan sembahyang manteng, berbruh berjalannya menodai syariat. Tengok tamai kendaraan tamai motor, karut perlu keluar dari sabang motor cukup mewah. Motor geblau damai, tong beruh geblau sabang. Kapang tumrut. Kuasa kertas kerpuk. Itu membahayakan syariat. Karena negeri syariat itu contohnya Madinah, negeri yang bersih. Tata letak kota yang rapi. Ya dia kota ya kalau syariat tata letak kota. Syariat berfikir sembahyang matang. Tata letak kota bersyariat. Pak hidup kantor pati, pak hidup kantor wali kota, pak hidup pasar, pak hidup masjid. Yang dalam konsep syariat ham kata pedu-pedu aja. Sebuah negeri yang bersih. Yang di Andalusia. Nanti baca sejarah Andalusia bagaimana syariat Islam ditegakkan di Andalusia. Mantap
Sabah jauh Andalusia ya, kalian indahnya syariat. Sampai Cina, Spanyol, lihat tata letak kota Spanyol. Ni tahu Islam, warisan orang Islam. Hijau, lagak indah, sungai cantik. Sampai tata letak kota bersyariat. Bak Sabah Wate, seorang khalifah memerintahkan untuk dibuat rumah sakit. Buat rumah sakit. Maka diheilah seorang ahli kesihatan, menyebutnya SKM, Sekolah Kesihatan Masyarakat, yang bagian manajemen rumah sakit. Ihoi, ulama raya, kita mau buat rumah sakit terbesar di Spanyol, Andalusia. Cari tempat. Di mana tempat? Ya, ayo minta. Nya minta apa kira-kira apa dah minta? Enggak dayo bak na tanah dayo dah minta lah. Kanya bak na tanah dayo kena dah punya kena berapa bak na tanah dayo nak 3 lagu tanah dayo. Maka seorang ulama besar, ahli manajemen rumah sakit di Andalusia, ditugaskan oleh khalifah cari tanah buat rumah sakit. Kiban cara minta. Dia cari 8 paha lembu, 8 boh paha lembu. Kemudian diletakkan di 8 titik di kota Spanyol. 8 boh paha lembu kan, kagut pula kan, dengan busur, diletakkan di 8 titik kota Spanyol. Ide ujung je Sabah, no secret, jojo, ide secret. Dan ditunggu sampai 7 hari. Kepa-kepreh gekalan, yang mana daging cepat busuk di situ dan yang mana daging paling bertahan. Setelah diperiksa semuanya, ternyata daging di ujung sini paling bertahan. Leh 7 huruf kalau buruk. Buatlah rumah sakit di situ. Nyo rumah sakit dia apa nak? Luka bio dia kena maraya luka. Ada konsepnya. Semua ada ilmunya. Kita sudah pernah mengatakan Islam ini agama high class. Agama ilmu, agama ilmiah, agama ilmuwan, kan agama ada puja-puja. Tanya kalau tambah panjang kita ulang long. Syariat itu negeri yang bersih, rapi. Baik hanam pak dan foto, gelam foto. Saya kait cari kamu sama kota foto ya. Termasuk foto lo sebenarnya ada payah daripada foto. Karena ceramah itu bukan sepenceramahnya yang ingin kita angkat, tapi Allah yang kita angkat. Kepa penceramahnya. Tapi apalagi sebagian tempat di masjid dan yang sampai penduduk spanduk buat masjid. Ya hanjanya peringatan Maulid Nabi dipek spanduk geria masjid. Ya lagi mah. Fi buyutin azinallah ayurfa ismuhu. Ya rumah Allah. Hanya nama Allah aja tangkai nanti tak payah draw tino ya rumah Allah. Dari zaman merdeka ulama kagato dumpat kanto harusna foto presiden wakil presiden kecuali di mas truk gedanya baru kecil ke produk foto no. Ya rumah Allah yang haji baik nama makhluk no baik makhluk no terserah siapapun penceramah rendinga hanat sebut jauh-jauh tak lah ya raya-raya tak ya tinggi-tinggi tak pehen gelar macam dunia rumah Allah no. Yang kan. Jadi negeri syariat itu negeri yang bersih, rapi. Masyarakatnya sehat. Kon masyarakat patna praktek hinan yang macet. Yang kan negeri syariat belum. Loh syariatnya. Jadi syariat ini bukan tugas kepala dinas syariat Islam. Tugas seluruh dinas. Dah kalau nak saya sampai aku fikir zero tu. Udah kahai aku fikir mesti kim dah maya. Menyeluruh.
sehat rakyatnya. Seperti seorang tabib dari Mesir buka praktek di Madinah, titun payah tu praktek wolong Mesir. Tidak ada orang, hanya orang sakit. Itu negeri sehat-sehat, vitamin C, kan vaksin vitamin. Kan sekarang seperti itu, balai kayak vaksin ni. Sehingga nyami-nyami dia pula tengok lah ruang tu. Tapi yang banyak dah tengah musim vaksin tu tak apa. Sehat. Ekonomi bagus. Maka pada masa Rasulullah banyak sekali milioner. Abdurrahman bin Auf, Yahya Gulam hartanya. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, ahli tanah. Abu Bakar As-Siddiq, pengusaha, ekonomi bagus. Kan hanya yang dia nak, tapi bersama, saling membantu. Itu negeri syariat. Dan rakyatnya berakhlak, taat, bertakwa kepada Allah. Itu syariat. Maka perlu kekompakan pemimpin, ulama, menancit, harus siap memberikan hukum-hukum. Hanya pres boleh ni hukumnya. Hanya pelong tun. Persoalan umat setiap detik, setiap jam, setiap hari, sistem ekonomi negara sedang online. Hampir setiap hari ada sistem baru, ada hal baru. Maka para ulama dituntut saja yang muda-muda bersiap terus mengkaji, mempelajari, mendalami, membaca. Baik bang kaji ke ustaz penceramah kah nak baca alih? Terus mengkaji agar setiap persoalan-persoalan umat begitu timbul pertanyaan siap menjawab, siap dengan dalil, tahu kondisi di lapangan. Sini fikir jamu. Pada masa di Andalusia ada ulama, kan ada rata-rata. Ibn Rushd, seorang pakar 4 mazhab, dia punya kitab Bidayatul Mujtahid, pedboh mazhab. Tapi pada waktu yang sama dia seorang ahli kedokteran, punya buku At-Tib, buku tertua tentang kedokteran. Sampai hari ini ada di pustaka Oxford di Amerika. Cini fikir kiban punuh oleh ulama awal pasal habis mazhab ubena baca ilmu ubena menyolahi ulamanya ba masajino kaji kepakar teknologi no ulama besar ubena ilmu ke pasal lah oleh teo mampir ada umat lah bepan tu masuk semua bina ilmu. Kita yang bela put bawah mazhab, bawah mazhab ni, ai dapat ni. Bela bawah mazhab, lan bawah mazhab nak kitab meribe pun, musabah ai dah khatam dah. Tapi punya bagian mudawah ada yang pun. Kita jauh ketinggalan. Perlu peningkatan terus. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu kita sadari di sini, kita ini di negeri syariat. Syariat Islam sedang dipertaruhkan di atas pundak kita. Orang sedang melihat syariat Islam di Indonesia itu di Aceh berhasil, maka rakyat Aceh akan diberikan plus oleh Allah. Telah menunjukkan keberhasilan syariat Allah. Tapi kalau kita main-main, kalau kita tidak sungguh-sungguh, atau sebaliknya malah menodai syariat, besok kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Gara-gara kita nampak tidak baik syariat Islam di mata orang-orang. Maka perlu pemahaman. Terus pemahaman tentang syariat, mulai tentang maqasid hukum, tentang ta'lil ilah-ilah hukum, tentang hukum-hukum produk hukum,
tentang sistem draft. Pajino perle hukumnya dari maqasid, kemudian ilah, ma'jud kias, setiap hal-hal baru, alian produk, alian hansip lo harus punya ilmu memasukkan hukum-hukum yang sudah dihasilkan ini dalam draft. Kemudian draft dibentuk dalam bentuk rancangan undang-undang, ajukan legislatif. Yo kita yang Cina, na yang je baca kitab, hanya pegang draft. Na yang je pegang draft, hanya baca kitab. Yang yang dah tapi empok-empok ni. Bahkan kadang-kadang kanun dipegang hampah, dibuat oleh pakar draft, tapi hukum hanap total. Kenapa orang yang total kitab tidak turun membuat draft? Tidak punya keahlian di bidang draft. Kata perlu jauh pemahaman yang baik, yang utuh tentang syariat Islam ini, sehingga pelaksanaan syariat Islam di Aceh bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan kafah, sehingga kita dapat mewariskannya dengan baik dan utuh kepada generasi kita selanjutnya, kepada anak, cucu dan generasi kita ke depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.